Good morning, church. Thanks for tuning in today. We are glad that you're here to worship with us this morning. May God's Spirit meet us at the point of our need, and may His Spirit guide us throughout this entire service. Our God is a great God. He is above everything. There is no person, being, or force that can match our God's greatness. He has authority over everything. And so, spirits tremble before Him. Darkness covers under His rule. And so, let us declare the mighty name of Jesus as we worship Him together. Let us declare His name over all our problems and fears and worries and worship His name together. Creation knows the voice that spoke into the void, the breath that brought the dust to life, and sang the stars to fall. The darkness fears the voice that drove it back before. And though the night is long, I know your light will drive it back once more. One word from
spirits not be silenced and cover at His rule. For if my God is for me, then what have I to fear? And I will not deny the glory that is His. ஒருவரும் சேரா ஒளியினில் வாசம் செய்யும் நம் கர்த்தரை நாம் சேர்ந்து ஆராதிப்போம். I am honored to introduce the speaker for the day. Today we have with us Pastor Onassis Jeevaraj to bring God's word. Pastor Onassis is again not new to any of us. He has been to MCF many times before to minister God's word. Every time he came to our church, we were richly blessed by his prophetic ministry. Pastor Onassis is basically a prayer strategist, and he is involved in mobilizing prayer all over the country and even in the nations of the world. He was one of the pioneers in the formation of the National Prayer Network. Pastor Onassis is also the founder of Nehemiah Missions in India and Saath Chalo, which is a movement against human trafficking. Apart from his ministries in India, Pastor Onassis is involved in leading and representing a number of global ministry initiatives. These include Window International Network, International Prayer Council, Global Outreach Day, and several more.
Pastor Onassis and his wife Joyce Jeevaraj are blessed with 2 sons, Solomon and Simeon. It is our privilege to have him minister to us today. Pastor Anbu will be translating his message. Let's put our hands together to welcome him in the name of the Lord. இந்த காலை வேளையில் பாஸ்டர் ஒனாசிஸ் ஜீவராஜ் நம்மளோட தேவனோட வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வாங்க. பாஸ்டர் ஒனாசிஸை நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லா தெரியும். நம்ம சர்ச்சுக்கு நிறைய வாட்டி வந்திருக்காங்க. இவங்களோட தீர்க்க தரிசனமான செய்தி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கு. பாஸ்டர் ஒனாசிஸ் ஒரு ஜெப ஊழியர், நேஷ்னல் ப்ரேயர் நெட்வொர்க் என்ற இனிஷியேட்டிவை துவக்கியவர். அது மட்டும் இல்லாமல் நெஹேமியா மிஷன்ஸ் இன் இந்தியா அண்ட் சாத் சலோ என்ற மூவ்மெண்ட்டோட நிறுவனர். சர்வதேசிய அளவில் விண்டோ இன்டர்நேஷ்னல் நெட்வொர்க், இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரேயர் கவுன்சில், குளோபல் அவுட்ரீச் டே உட்பட்ட பல ஊழியங்களில் இவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது. பாஸ்டர் ஒனாசிஸ் அண்ட் அவங்களோட மனைவி ஜாய்ஸ் ஜீவராஜ்க்கு 2 பிள்ளைங்க, சாலமன் அண்ட் சிமியன். இன்றைக்கி இவங்களோட செய்தி நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். இவங்களை நம்ம கரங்களை தட்டி உற்சாகப்படுத்தலாம். Hallelujah. Hallelujah. We want to greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். Such a joy to just expound the word of God this morning, and I'm sure that the Lord will speak to you. இந்த காலை வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை உங்கள் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி. கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார் என்று நான் நம்புகிறேன். What an awesome God our God is. நம்முடைய தேவன் எவ்வளோ பெரிய தேவன். He's the King of Kings, He's the Lord of Lords. அவர் ராஜாதி ராஜாவும் கத்தாதி கத்தாவுமாக இருக்கிறார். He's the Prince of Peace. அவர் சமாதான பிரபு. His name is called Emmanuel, God with us. அவருடைய நாமம் இம்மானுவேலர், தேவன் நம்மோடு. Many a times we forget this wonderful sweet name of Emmanuel. அநேக நேரத்தில் இந்த அருமையான நம்ம நாமத்தை நாம் மறந்து விடுகிறோம். இம்மானுவேல் என்ற நாமத்தை நாம் மறந்து விடுகிறோம். Emmanuel means God with us. இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அர்த்தமாம். That means as long as we are here, God is here with us. அது என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இங்க இருக்கிற நாட்கள் முழுசும் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். What a joy to have Emmanuel with us all the time. இம்மானுவேல் நம்மோடு கூட இருப்பது எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் பாருங்களேன். Bible says he's El Shaddai. வேதம் சொல்கிறது அவர் நாமம் எல் ஷடாய். He by his breath of his nostrils he opened the Red Sea. அவருடைய நாசியின் சுவாசத்தினால் செங்கடலை பிளந்தார். He just spoke and the world was created. அவர் பேசினார், இந்த உலகம் உருவாயிற்று. Such an awesome God. அவர் அவ்வளோ பெரிய தேவன் நம்முடைய By தேவன். the breath of his nostrils, the Bible says God opened the Red Sea. வேதம் சொல்கிறது அவருடைய நாசியின் சுவாசத்தினாலே செவந்த சமுத்திரம் பிளந்தது. We have that God who's an awesome God, but is also our Emmanuel. அவ்வளோ பெரிய தேவன் நம்முடைய இம்மானுவேலராக நம்மோடு கூட இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். He's the Alpha and Omega. அவர் ஆல்பாவும் ஒமேகாவுமாக இருக்கிறார். He's the beginning and the end. அவர் ஆரம்பமும் முடிவுமாக இருக்கிறார். He's a good shepherd. அவர் நல்ல மேய்ப்பராக இருக்கிறார். He's a loving shepherd. அவர் அன்பான மேய்ப்பராக இருக்கிறார். He's called our daddy. அவர் நம்முடைய தகப்பன் என்று அழைக்கப்படுகிறார். He's also called as our friend. அவர் நம்முடைய நண்பர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். His name is Hallelujah. அவருடைய நாமம் ஹalleluya. And he's also Amen. அவர் ஆமெனாகவும் இருக்கிறார். 1,000 words are not enough to praise God. அவருடைய நாமத்தை துதிப்பதற்கு 1000 நாவுகள் போதாது. A week back I was just thinking how good the Lord is. ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கான்னு சொல்லி நான் நினைச்சிட்டு When இருந்தேன். the world was going through so much of struggles and pain and agony, and the Lord is so graciously being with us all these years. இந்த உலகம் கடினமான வேதனையூடாக கடந்து செல்கிற போதிலும் கர்த்தர் கடந்த எல்லா ஆண்டுகளும் நம்மோடு கூட நல்லவராகவே இருந்திருக்கிறார். When you read some of the news or watch some of the documentaries, what is going on across the world, it is painful, it is agonizing, but when we look at the magnificence of God, God is good. இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா சம்பவங்களும் நம் செய்தி மூலமாக நாம் பார்க்கும்பொழுது, இந்த உலகத்தில் நடக்கிற எல்லா காரியத்தை பார்க்கும்பொழுது மிகவும் ஒரு கடினமான சூழ்நிலைக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்கிறோம். ஆனால் நம்முடைய தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக சிறந்த தேவனாக, பெரிய தேவனாக இருக்கிறார். When you go into the world and see the condition of people, you really doubt the existence of God when you are a rational thinker. நம்ம இந்த உலகத்துக்குள்ளாக போயிட்டு இந்த உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்கள் நாம் பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே தேவன் இருக்கிறாரா என்று நாம் யோசிக்கக்கூடும். Because everything that we hear and talk about people are negative. ஏன்னா நம்ம பார்க்கிற கேட்கிற எல்லா காரியங்களும் எதிர்மாறான ஒரு காரியங்களாகவே காணப்படுகிறது. Somebody did a survey like this.
ஒருத்தர் இப்படியாக ஒரு சர்வே எடுத்தாங்க. 95% of the people in this world, the first thing that comes to them is negativism. 95% மக்களுக்கு முதல் காரியம் வருது என்னன்னா எதிர்மாறான காரியம் தான் மனசுல வருது. Anything that they are going through, they think, expect and do something negative. அவங்க எல்லா கடந்து போற எல்லா நேரத்திலையும் அவங்க எதிர்பார்க்கறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எதிர்மாறான காரியத்தை தான் A எதிர்பார்க்கறாங்க. simple example. ஒரு சாதாரண ஒரு உதாரணம், When I'm driving a car, I want to go to that mall. The first thing you ever think is, will I get a parking lot? That's a negative feeling. நான் வந்து ஒரு மாலுக்கு நான் போகணும்னு சொல்லி நான் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது நான் முதல் என்ன வருதுன்னா எனக்கு வந்து அங்கே பார்க்கிங்ல இடம் கிடைக்குமா, அது ஒரு எதிர்மாறான ஒரு சிந்தை. Because our system is so tuned in such a way that we always think, breathe and talk negativism. நம்ம எப்படியும் வந்து நம்ம மனசு எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னா நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே வந்து எதிர்மாறானது தான் நம்ம முதல்ல யோசிக்கிறோம். Even because we are brought in such a way, when we are not studying, the first thing our parent will say, you will fail if you don't study. சிறு பிள்ளையிலேருந்தே நம்ம வந்துட்டு பாடத்தை சரியா படிக்கலன்னா பெற்றோர் நமக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நீ வந்து ஒழுங்கா படிக்கலன்னா ஃபெயில் ஆயிடுவேன்னு சொல்லுவாங்க. If you don't eat, somebody is going to come and grab your food. நீங்க சரியா சாப்பிடலனா யாராவது வந்து உங்க சாப்பாட பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. If you don't do this, daddy will do that. நீ இத செய்யலைனா அப்பா இந்த மாதிரி செய்வார்னு சொல்லி சொல்றாங்க. So when I grew up, I don't know about you, I grew up in a situation where in the family, when we talk, we always talk, my parents or relatives, they talk always negative things about others. நான் வளர்ந்த சூழ்நிலையில பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்னோட பேரண்ட்ஸ் என்னோட சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மற்றவங்களை குறித்து ஒரு எதிர்மாறான காரியங்களே வந்துட்டு பேசுவாங்க. When friends go and meet someone, they will talk about another person negative things. Friends ஒன்றா கூடி பேசும்போது மற்றவங்களை குறித்து எதிர்மாறான காரியங்களை பேசுவாங்க. So 95% of these people in this world breathe, talk, think, exist in negativism. 95% மக்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்கள சுவாசிக்கிறது, அவங்க யோசிக்கிறது எல்லாமே வந்து எதிர்மாறான காரியங்களாக இருக்கு. What about then another 4%? 99% of the people, they're not bothered about positive things. They take it as life fate or something like that. Even if there is negativism, they don't react to it. அந்த மீதியுள்ள 4% மக்கள் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு எதையுமே வந்து யோசிக்க மாட்டாங்க. வாழ்க்கை எப்படி வருதோ, இது வாழ்க்கையில விதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி வருதோ அப்படியே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அவங்க விட்டுறாங்க. But 1% of the people across the world are positive thinkers. ஆனா அந்த உலகம் முழுசும் பாத்தீங்கன்னா 1% மக்கள் வந்துட்டு ஒரு நேர்மாறான சிந்தனையாளர்களாக இருக்கிறாங்க. Positive thinkers are the people who think positively, always think that they are going to achieve something. அந்த நேர்மாறாக யோசிக்கிற ஜனங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்னா எப்பயுமே வந்துட்டு அவங்க நேர்மாறாக யோசிப்பாங்க, எல்லாத்தையும் வாழ்க்கையில் சாதிக்க முடியுன்ற ஒரு எண்ணத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள். Imagine some of the politicians or some of the people who are big in life need not be a very good person or a very loyal person. Some of them are worst of all the rogues, but you find them that they are really big in life. ஒரு சில அரசியல்வாதிகள்லாம் நீங்க பார்க்கும்போது அவங்க வந்துட்டு ஒரு ஏமாற்றக்கூடியவர்களாக, திருடக்கூடியவர்களாக, பேராசை உள்ளவர்களாக இருக்கிறாங்க. ஆனா அவங்களோட வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு ரொம்ப செழிப்பா இருக்க மாதிரி காட்சி அளிக்கும். Because all they wanted to just, even though they don't have anything, but they wanted to create an aura of situation that everything is positive. They are the ones who are leading all the situation and the circumstances around them. எதுவுமே சரியில்லைனா கூட வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு தோணுதுன்னா அவங்க தான் எல்லாத்தையும் நடத்துறாங்க, எல்லாம் சரியா நடக்கும்ன்ற மாதிரி ஒரு காட்சி அளிக்கிறாங்க. So positivity is from the Lord. நேர்மாறான சிந்தனை தேவனிடத்திலிருந்து வருகிறது. But the devil is the fake of all fakes. Okay? ஆனா பிசாசானவன் அவன் வந்து ஒரு டூப்ளிகேட், எல்லாத்துலயும் வந்துட்டு அவன் வந்து ஒரு பொய்யானவன். Bible says he's a thief. வேதம் சொல்கிறது அவன் ஒரு திருடன், he's a liar. அவன் ஒரு பொய்யன். அவனுக்கு வெட்கமே இல்லை. He doesn't have any shame. அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட வெட்கமே இல்லை. He steals everything that is from the Lord and just uses it to just expand his kingdom. ஆண்டவர்கிட்ட எல்லாவற்றையும் எடுத்து திருடி அவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக அவன் பயன்படுத்துறான். People who are there in the world, they fake their positivity, but they come up in life. But there is a principle. இந்த உலகத்து மக்கள் வந்துட்டு அவங்களுடைய நேர்மாறான சிந்தை வந்து ஒரு போலியான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ஆனா அவங்க வந்துட்டு வாழ்க்கையில முன்னேறின மாதிரி காமிக்கிறாங்க. When you read the life of people of Israel, இஸ்ரேல் மக்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது 400 years of bondage. 400 ஆண்டுகள் சிறையிருப்பின் ஆண்டுகளாக இருந்தது. They were
smelling bondage, they were living in bondage, speaking bondage, and they thought that destiny is bondage. அவங்க வந்து அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாங்க. அவங்க அடிமைத்தனத்தையே சுவாசிச்சு கொண்டு இருந்தாங்க, அடிமைத்தனத்தையே சிந்தித்து கொண்டு இருந்தாங்க. அடிமைத்தனம் தான் அவங்களோட வாழ்க்கையே அப்படின்னு அவங்க அந்த ஒரு சிந்தையில் இருந்தாங்க அவங்க. But they don't know that God had a plan to deliver them. ஆனால் ஆண்டவர் அவங்களை விடுவிக்கும்படியாய் ஒரு திட்டத்தை வைத்திருந்தார் என்பதை அவர்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள். Joseph is long back dead, and there is nobody, there's no savior, and they thought their destiny is that they're going to die in Egypt. யோசேப்பு மரித்து போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அங்கே அவங்கள மீட்பதற்கு யாருமே இல்லை. அவங்க வந்துட்டு இங்கேயே நான் அடிமையாக இருந்து இங்கேயே நம்ம மரித்து போவோம்னு அவங்க நினச்சிருந்தாங்க. Nobody just giving the voice for them for 400 long years plus years. 400 ஆண்டுகளாக அவங்களுக்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய ஒருத்தர் யாருமே இல்லை. Then comes Moses. அதன் பின்பு மோசே வருகிறார். And you know all the stories about, I don't want to go into the story how the Lord did miracles in Egypt. எகிப்து தேசத்தில் மோசேயை பயன்படுத்தி எவ்வளவாக அற்புதங்களை செய்தார் என்பதற்குள்ளாக நான் போக விரும்பவில்லை. இப்பொழுது fantastic miracles, plagues, அருமையான அற்புதங்களை அவர் செய்தார். கொள்ளை நோய்கள் வந்தது. A difference between Israel and Egypt. இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் எகிப்தியருக்கும் ஒரு வித்தியாசம் அங்கே காணப்படுது. How Goshen was lighted up and Egypt was in darkness. எப்படி கோஷன் இடம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு செழிப்பாக வெளிச்சமாக இருந்தது. ஆனால் கோஷன் தவிர மற்ற எகிப்து முழுசும் இருளில் நிறைந்தது நாம் பார்க்கிறோம். And they came out of Egypt, you know that, and God did a miracle opening up the Red Sea. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அவங்க வந்துட்டு எகிப்தை விட்டு வெளியில் வந்தாங்க. ஆண்டவர் வந்துட்டு சிவந்த சமுத்திரத்தை திறந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். They walked in miracle. அவங்க வந்து அற்புதத்தை பார்த்து நடந்தார்கள். They just took the manna from the ground, they ate. மன்னாவை தரையில் இருந்து எடுத்து அவங்க சாப்பிட்டாங்க. They went out in the evening, gathered the quails and cooked and eat. அது சாயங்கால வேளையில் போயிட்டு அந்த எல்லா இறைச்சியும் எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்டாங்க. Little miracle, glory of the Lord. அங்க தேவனுடைய மகிமையை அவங்க அப்படியே பார்த்தாங்க, அற்புதங்களையும் பார்த்தாங்க. But their heart, though they walk in the miracle, but their heart is far away from God, and their heart is full of negativity. அவங்க அற்புதங்களிலே அவங்க நடந்தாலும் அவங்களுடைய இருதயமானது தேவனை விட்டு தூரமாக இருந்தது. எதிர்மாறான சிந்தனையே அவர்களிடத்தில் இருந்தது. Any small challenge that they face, immediately they crib, they talk back, and they talk back to Moses saying, Moses, why you brought them here? What is here? We're going to die. ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்க வந்து ஆண்டவர் மேலே விசுவாசம் இல்லாமல் உடனே வந்துட்டு அவங்க கூக்குரலிட ஆரம்பித்தாங்க, முறுமுறுக்க ஆரம்பித்தாங்க. மோசேட்ட ஏன் எங்களை சாகிறதுக்காக நீங்கள் கூட்டு வந்தேன்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க. So Bible says that in their heart they were living in Egypt. வேதம் என்ன சொல்கிறதுனா அவங்களுடைய இருதயத்தில் அவங்க இன்னும் எகிப்திலே வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தாங்க. Same is like our situation. நம்முடைய சூழ்நிலை அதே போல ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்கிறது. We are living as Christians. கிறிஸ்தவர்களை போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Professing as Christians. கிறிஸ்தவர்கள் என்று அறிக்கை செய்கிறோம். Some of us are baptized tongue talkers. சிலர் ஞானஸ்நானம் எடுத்து அந்நிய பாஷையில பேசக்கூடியவர்கள். But when the moment they find some challenging times, immediately their heart goes to negativity and thinking, God, what you have done, Lord. ஆனால் வாழ்க்கையில் சவால்களை சந்திக்கும் பொழுது உடனே எதிர்மாறான சிந்தனை வந்து ஆண்டவரே நீங்கள் எனக்காக என்ன செஞ்சீங்கன்னு சொல்லி கேட்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. But the Bible says those who know the Lord are strong and will do great exploits. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தரை அறிந்தவர்கள் பலம் உள்ளவர்கள், அவர்கள் கர்த்தருக்கு பெரிய காரியங்களை செய்வார்கள் என்று சொல்கிறது. Last week Pastor Rajan spoke about how the Lord strengthens David, Elijah, and how he was strengthened himself in the Lord, how the Lord was being with them. கடந்த வாரம் பாஸ்டர் ராஜன் மத்தியில் வந்துட்டு எப்படி தேவன் தாவீதோடு இருந்தார், எலியாவோடு இருந்தார், எப்படி அவர்கள் ஆண்டவர் பலப்படுத்தினார், எப்படி அவங்க ஆண்டவருக்குள்ளாக தங்களை பலப்படுத்தி கொண்டார்கள் என்று நாம் பார்த்தோம். When I want to just continue from that, when he says how he got strengthened, they got strengthened by the word of God. அவங்க வந்துட்டு எப்படி அந்த பலப்பட்டார்கள் என்று நம்ம பார்ப்போமானால் அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை வைத்து அவர்கள் பலப்பட்டார்கள். I just want to take a lot of scripture, few scriptures, but one of the scriptures that came to me, you can just keep my topic as the God of new beginnings. என்னுடைய தலைப்பை வந்து நீங்க வந்து ஒரு புதிய ஆரம்பத்தின் தேவன் என்று நீங்க வைத்துக் கொள்ளலாம். A God is a God of new beginnings. நம்முடைய தேவன் ஒரு புதிய ஆரம்பங்களின் தேவன். Very well known verse from Isaiah chapter 43 verse 18 and 19. ஏசாயா 43வது அதிகாரத்தில் உள்ள 18-19 வசனங்கள். It says, do not remember the former things nor consider the things of the world.
முந்தினதை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானதை சிந்திக்கவும் வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுது அது தோன்றும், நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்தரத்திலே வழியையும் அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன். When I was preparing the message, I just went into a message translation, how it says. இந்த நான் செய்தி ஆயத்த பண்ணி கொண்டு இருந்த பொழுது இது வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் நான் பார்த்தேன். அது எப்படி இது அது அவங்க மொழிபெயர்த்திருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் பார்த்தேன். Forget about what has happened till now. அது என்ன சொல்றதுன்னா, இதுவரைக்கும் நடந்தது முற்றிலுமாக நீங்க மறந்துருங்க. Don't keep going over old history of your life. நம்முடைய வாழ்க்கையில பழைய காரியங்களை குறித்து நாம் மறுபடியும் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டாம். Start something new. புதிதாக ஒன்றை ஆரம்பிங்க. Because I am about to do something brand new. ஏன்னா நான் ஒரு புதிய காரியத்தை நான் செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன். I'm going to do a new thing. ஒரு புதிய காரியத்தை நான் செய்ய போகிறேன். So the word of God is about new thing. I've heard preachers saying so many things about this. This is a very famous message for all the prophets and preachers. No, I'm going to do a new thing. தீர்க்கதரிசிகளா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு புதிய ஒரு காரியமா சொல்லுவாங்க, நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போறேன்னு சொல்லுவாங்க. But my message is not about a new thing is always there for a believer who just digs the word of God. வேதத்தை ஆழ்ந்து ஆராய்கிற ஒரு விசுவாசிக்கு புதிய காரியங்கள் எப்பொழுதுமே ஆயத்தமாக இருக்கிறது. There is nothing new for a person who really walks with the Lord. தேவனோடு கூட ஒரு நெருங்கிய ஐக்கியத்தில் இருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு எதுவும் ஒரு புதிதான ஒரு காரியமாக இருக்காது. Everything has been planned by God. எல்லாம் தேவனால் திட்டமிடப்பட்டதாக இருக்கிறது. But if you understand God's mercies, it becomes a new revelation in your life. தேவனுடைய கிருபையும் இரக்கத்தையும் நாம் புரிந்து கொள்வோம் என்றால் அது நமக்கு ஒரு புதிய வெளிப்பாடாக இருக்கும். When you see this message, this is a word of God that came by the prophet Isaiah to the children of Israel. இது இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலமாக வந்த ஒரு வார்த்தை. He says, I'm going to do a new thing. அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறேன். But we are in the new covenant age. நாம் இப்போது புதிய உடன்படிக்கையின் காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். God did much more than new things. புதிய காரியத்தை காட்டிலும் பெரிய அநேக காரியங்கள் தேவன் செய்திருக்கிறார். God has done everything that he can do from his hand for our well-being. நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய இடத்திலிருந்து நமக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் செய்து முடித்து விட்டார். Nothing we can say that Lord didn't do for us. ஆண்டவர் இதை செய்யல அதை செய்யல நம்ம எந்த ஒரு குறையும் சொல்லவே முடியாது. In those times, we always we go to the prophets for prayer. We always wanted the word of God. அந்த நாட்களில் நம்ம வந்து அடிக்கடி தீர்க்கதரிசிகள்ட்ட போவோம், எப்படியாவது ஆண்டவர்ட்ட இருந்து ஒரு வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லி நம்ம போகணும்னு நினைப்போம். I love to get a word of God. Just even today I was just desperate if somebody will just give me a word of God. எனக்கு வந்துட்டு தீர்க்கதரிசன வார்த்தை கிடைக்கும் ரொம்ப ஆசை. இன்னைக்கு கூட வந்துட்டு ஆண்டவர் ஏதாவது என்கிட்ட பேசுவாரான்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு ஏங்கி கொண்டு இருந்தேன். But actually when you are very much committed to read the word of God, God speaks to you in a mysterious way, in a supernatural way, and also in a simple way. It's a paradox statement, but God just speaks. தேவன் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆண்டவரோடு வார்த்தையோடு நம்ம இணைந்து இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவர் கண்டிப்பாக நம்மோடு கூட பேசுகிறவராக இருக்கிறார். We need to understand that what God has done for us. ஆண்டவர் நமக்காக என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். If we can understand what God has done for us, ஆண்டவர் நமக்காக எதை செய்து முடித்து விட்டார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது life will be it's going to be a blessing. ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வாழ்க்கையாக அமைய போகிறது. It is not only God can promise that you will not have troubles. ஆண்டவர் வந்துட்டு உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காதுன்னு அவர் சொல்லல. He says, in midst of trouble, I'm going to be with you. உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். That's why he promised that he will never leave us nor forsake us. அதான் ஆண்டவர் சொல்ல, நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்கிறார். So what God has done for us? So ஆகவே ஆண்டவர் நமக்காக என்ன செய்திருக்கிறார்? Ephesians 1:4 says, he chose us before the foundation of the earth. எபேசியர் 1:4 இப்படியாக சொல்கிறது, அவர் இந்த உலகத்தின் தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே உன்னை நான் தெரிந்து கொண்டேன். Amen. John 15:16 says that you did not choose me, I chose you. யோவான் 15:16 சொல்கிறது, நீங்க என்ன தெரிந்து கொள்ள நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்கிறது. So each one of you here, ஆகவே இங்க இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் God chose you. You know that? ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்திருக்கார். தெரியுமா உங்களுக்கு?
He chose you before you were before the foundation of the earth. God chose each one of us. பூமியின் அஸ்திவாரத்தை போடுவதற்கு முன்பாகவே நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். What we expect is somebody is coming and saying, "Thus saith the Lord, God has chosen you today, my dear daughter and my son." நம்ம சில நேரத்தில் வந்துட்டு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம், ஆண்டவர் இப்படியாக சொல்கிறார், ஆண்டவர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார், மகனே மகளே என்று நாம் சொல்லும்படியாக நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். We love some emotions. No, we say, "Thus says the Lord has chosen you, my friend, my daughter. Today God has chosen you." No, God has already chosen us. நம்ம வந்து சில நேரத்தில் வந்துட்டு மகனே மகளே ஆண்டவர் உன்னை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் என்று அவர்கள் வந்து சொல்லணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம். ஆனால் நம்ம உண்மை என்னன்னா, ஆண்டவர் நமக்கு ஏற்கனவே நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். God chose us, my dear friends. அன்பான நண்பர்களே, ஆண்டவர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். When we forget that, God speaks through prophets, நாம் அதை especially to just tell us that He has already chosen you. அது நாம் மறக்கிற வேளையிலே தேவன் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக அதை நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார். 1 Thessalonians 5:24 says that God has called, you are called by God. 1 தெசலோனிக்கர் 5:24 நாம் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்கிறது. You and I are called by God. நீங்கள் நானும் தேவனால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். I want to tell you, my dear friend, அன்பான நண்பர்களே, உங்களிடத்தில் நான் ஒன்று சொல்கிறேன். if you are thinking you are not called, ஒருவேளை நீங்கள் அழைக்கப்படலை நீங்கள் நினைச்சிருந்தீங்கன்னா, the word of God says that you are called by God. தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்கிறார்? நீங்கள் ஆண்டவரால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். Paul says, like, no, I just press towards my goal for the upward call of God. நான் தேவனுடைய மேலான அழைப்புக்கு நேராக நான் உந்தி செல்கிறேன் என்று பவுல் சொல்கிறார். So you are chosen, you are called. நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கீங்க, நீங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க. 1 Peter 2:9 says that you are a chosen generation. 1 பேதுரு 2:9 சொல்கிறது நாம் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சந்ததி. Colossians 1:13 and 14 says He redeemed us and He has forgiven us by His own precious blood. கொலோசியர்கள் நாம் வீடியோ வாசிக்கிறோம், அவர் நம்மை மன்னித்திருக்கிறார், அவர் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினால் நம்மை வாங்கி இருக்கிறார். And what else? One of the best thing, Ephesians 5:2. I want to read that scripture. எபேசியர் 5:2 நாம் வாசிக்கலாம். 5:2 says that Christ also loved us and given Himself for us as an offering and a sacrifice to God. கிறிஸ்து நமக்காக தம்மை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையாயும் காணிக்கையாகவும் பலியாகவும் ஒப்பு கொடுத்து நம்மில் அன்பு கூர்ந்தது போல நீங்களும் அன்பிலே நடந்து கொள்ளுங்கள். He has given Himself as an offering. அவர் தம்மை தாமே ஒரு பலியாக கொடுத்திருக்கிறார். Have you ever just imagined the scripture, the power of the scripture? இந்த வசனத்தின் வல்லமை நீங்க எப்படியாவது நினைச்சு பார்த்திருக்கீங்களா? எப்பயாவது? My dear friend, Jesus offered Himself for you. இயேசு தம்மையே உங்களுக்காக அவர் பலியாக கொடுத்தார். He loved you so much, so He has given Himself for you. அவர் உங்களை அதிகமாக நேசித்தபடியால் தம்மை தாமே கொடுத்திருக்கிறார். He voluntarily sacrificed Himself for you and I. அவர் தாமாகவே உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் அவர் தன்னை ஜீவ பலியாக கொடுத்தார், ஒப்பு கொடுத்தார். Why? ஏன்? Does He want you to just live in sickness? Does He want you to live in pain? Does He want you to live in debts? நீங்க வியாதியிலையும் வேதனையிலையும் கடன்லையும் வாழணும்னு தான் அவர் ஆசையா? No. He has given Himself so that you will have the best of life and for the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நீங்கள் எல்லாவற்றும் சிறந்ததை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தம்மை தாமே அவர் பலியாக கொடுத்திருக்கிறார். To run for His kingdom. அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு என்று ஓடும்படியாய். He has redeemed you so that you can just run for the kingdom. You can be a person whom God wants to be. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக நாம் ஓடும்படியாக அவர் என்னெல்லாம் நமக்கு என்னெல்லாம் வைத்திருக்காரோ அதிலே நாம் நடக்கும்படியாக அவர் நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். Not only that, Psalm 68 verse 19 says He loads us with all the benefits that we need. சங்கீதம் 68:19 சொல்கிறது அவர் நமக்கு தேவையான எல்லா நன்மையினால் அவர் நிரப்புகிறார். It says all. எல்லா நன்மைகளினாலும். All benefits. எல்லா நன்மைகளினாலும். Whatever you need for life, tomorrow, today, day after tomorrow, after 10 years, God will go and provide us. உங்க வாழ்க்கைக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ இன்னைக்கு நாளைக்கு 10 வருஷம் கழிச்சு எல்லாத்தையும் அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். It is not that we need to ask and you get it. He will just give it to you because
He has redeemed you. He wants you to be well. நம்ம கேட்கறதுனால அவர் கொடுக்கறது இல்லை, ஆனால் அவர் நம்மை மீட்டெடுத்ததினால் நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று அவருடைய எண்ணத்தினால் அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். Deuteronomy 31:6, no, the word of God is a fantastic verse, says, I never am going to leave you nor forsake you. உபாகமம் 31:6 என்ன சொல்கிறேன், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. It promised us that he is going to be with us. அவர் நம்மோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார். How long? எவ்வளவு காலம்? I'm telling you, till we are going to just part this earth, he is going to be with us. இந்த பூமியில் நாம் கடந்து செல்லும் வரைக்கும் அவர் நம்மோடு கூட இருக்க போகிறார். Not one moment. ஒரு வினாடி கூட He is not going to leave us. அவர் நம்மை கைவிட போவதே இல்லை. A lot of people pray like, Lord, don't leave me, Lord. அநேகர் ஆண்டவரே என்னை கைவிட்டுறாதீங்கன்னு ஜெபம் பண்றாங்க. Lord, where are you, Lord? ஆண்டவரே எங்க இருக்கீங்க? I want to tell you, that's one of the stupidest prayer to just pray, Lord, don't leave me. அது நம்ம வந்து ஆண்டவரே என்னை கைவிட்டுறாதீங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கிறது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு ஜெபம். Because God cannot leave you, because he is promised he cannot go back from his word. அவர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார், அவர் வாக்கை விட்டு அவர் பின்பாக அவரால் செல்ல முடியாது. The most best thing that the Lord did is to give us his Holy Spirit to us. ஆண்டவர் நமக்கு செய்த சிறந்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால் தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை நமக்காக கொடுத்திருக்கிறார். John 14:16 says, he says, it's better for me to go. I'm going to give you a helper who is going to be with you all the time, and he will teach you everything that you need. நான் இங்கிருந்து போவது உங்களுக்கு நல்லது. நான் போனா பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் மத்தியில் அனுப்புவேன். அவர் உங்களோடு கூட இருப்பார், அவர் போதிப்பார், சத்தியத்தில் நடத்துவார். That's a key difference between the Old Testament and the New Testament. அதுதான் முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்கும். Old Testament, the Holy Spirit of God would visit them through a prophet. I mean, the Holy Spirit of God will come and speak through a prophet, and the prophet will give the word. But in the New Testament, praise be to God, he is inside of us. அந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். பழைய ஏற்பாடு காலத்திலே அவர் ஒரு ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியிடத்தில் பேசுவார், அவர் நம்மிடத்தில் வந்து பேசுவார். ஆனால் புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் அவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறதுனால் அவர் நம்மோடு கூட நேரடியாக பேசக்கூடியவராக இருக்கிறார். He is inside of you. அவர் உங்களுக்குள்ளாக வாசம் பண்ணுகிறார். He is always a communicator, communicates with us. அவர் எப்பொழுதும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறவராக நம்மோடு கூட தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறார். He is our helper. அவர் நமக்கு உதவி செய்கிறவர். He is our advocate. அவர் நமக்கு வந்துட்டு ஒரு வழிகாட்டி. He is our strength. அவர் நமக்கு பலனாக இருக்கிறார். He is our knowledge. அவர் நமக்கு ஞானமாக இருக்கிறார். So Holy Spirit is all that we need in this world to lead a life. நம்ம வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு மிகவும் தேவை. So God has given us everything that we need in this world for us to live. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Not only that, அது மாத்திரமல்ல, Ephesians 2:6. எபேசியர் 2:6. I want Anbu to read it. It says, and he raised us up together and made us to sit together in the heavenly places in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் வைத்த தயவினாலே தம்முடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வரியத்தை வருங்காலங்களில் விளங்கச் செய்வதற்காக. What it says, we are raised up together and made us to sit together. ஆண்டவர் எதுக்காக நம்மை உயர்த்துகிறார்னா அவரோடு கூட அமர்ந்திருக்கும்படியாய். அமர்ந்திருக்க செஞ்சிட்டாரு. So we are not alone now. நாம் தனித்து இல்ல. Where are you? நீங்க எங்க இருக்கீங்க? We are together with Jesus, sitting together side by side. நம்ம இயேசுவோடு அருகாமையில் அமர்ந்திருக்கிறோம். Sometimes when we pray, we look up to God as if he's there, we are here, we are alone crying. சில நம்ம வந்து ஜெபம் பண்ணும் மேலே பார்த்துட்டு ஏதோ அவர் மேலே இருக்காரு, நம்ம இங்க இருந்து அழுதுட்டு இருக்க மாதிரி நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். Where is he? அவர் எங்க இருக்காரு? He's just beside us. அவர் நம்ம அருகாமையிலே இருக்கிறார். He cannot go out from his seat. அவர் சீட்டை விட்டு அவர் நகர்ந்து போக மாட்டார். The problem with us is we forget, though we have a supernatural things that the Lord has done for us. ஆண்டவர் நமக்கு இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் நாம் செய்திருந்தாலும், like people of Israel, இஸ்ரவேல் மக்களைப் போல, though they walked in supernatural, அவங்க இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயங்களை அவர் பார்த்து அதில் நடந்திருந்தாலும், but their heart is fully with the world. அவங்க இதயம் முழுசும் இந்த உலகத்தோடு இருந்தது. As Christians, as followers of Jesus,
கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களாகிய நாம், we have wonderful promises. நமக்கு வேதத்திலே ஆச்சரியமான அற்புதமான வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கிறது. I said you're chosen, you're called, I mean you're special, he has redeemed you, he loved you. I said so many scriptures God spoke to us. ஆண்டவர் நமக்கிட்ட பேசின அநேக காரியத்தை குறித்து சொல்லினார். அவர் நம்மை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார், நம்மை அழைத்திருக்கிறார், போன்ற பல காரியங்களை ரட்சித்திருக்கிறார், போன்ற பல காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். But even having experienced such a spiritual blessing in our life, அவ்வளோ பெரிய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை நாம் அனுபவித்த பின்பும் we doubt God. தேவனை சந்தேகிக்கிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். When we go through even so small challenging times in our life, வாழ்க்கையில் சிறிய சவால்களை சந்திக்கும் பொழுது கூட we lose our patience, we lose our faith. நம்முடைய பொறுமை இழக்கிறவர்களாகவும் விசுவாசத்தை இழக்கிறவர்களாகவும் காணப்படுகிறோம். That's why Paul emphasizing, even in throughout Paul just talks to himself. He says I forget one thing that I do is forgetting what the things that I've done, but I look forward for the goal that which I want to go. அதான் பவுல் சொல்றார், நான் வந்து பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நோக்கி நான் செல்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Many of us, we live in so much of negativity that that we carry our old things with us every day. நம்ம வந்து எதிர்மாறான சிந்தையிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதன் காரணமாக நம் பழைய காரியங்களை சுமந்து கொண்டிருக்கிறவர்களாக காணப்படுகிறோம். One of the major mistakes that we have is we want people to recognize us and we want things our way, everything that we do or think. நம்ம செய்கிற ஒரு பெரிய தவறு என்னவென்றால், நம்ம செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் வந்துட்டு மக்கள் அங்கீகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம். We want things, life to be in the way that we think it should be. வாழ்க்கை நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அதே போல தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். For example, simple example, you want to go to the office, you want to do certain things the way that you want to do a work, and you want all your colleagues to say yes to you, all things work together, you want to do that according to your desires. But if something goes wrong, we feel offended. நம்மளோட உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நம்ம வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம், நம்ம சொல்கிறபடிலாம் நம்ம கூட இருக்கவங்க செய்யணும் நம்ம நினைக்கிறோம். நம்ம எதிர்பார்த்த காரியங்கள் நடைபெறலைன்னா நம்ம வந்துட்டு உடனே வந்து சோர்ந்து போயிடுறோம். So when we are in this mindset, இந்த இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது the word of God comes. கர்த்தருடைய வார்த்தை நமக்கு வருகிறது. I said I'm going to do a new thing. ஆண்டவர் சொல்கிறார், நான் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். What is the new thing that the Lord will do? ஆண்டவர் செய்யக்கூடிய இந்த புதிய காரியம் என்ன? Lamentation 3:22 and 23. புலம்பல் 3:22-23 இவ்வாறாக சொல்கிறது, நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை, அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள், உமது உண்மை பெரிதாய் இருக்கிறது. Amen. It says his mercies and compassion are new every morning. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, அவருடைய கிருபை காலைதோறும் புதிதாக இருக்கிறது. That's why it's new. Its mercies are new. It is new every day. God gives that dosage of mercies and compassion to each one of our lives. ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வந்துட்டு அந்த ஒரு கிருபையும் இரக்கத்தையும், நமக்கு தேவையான கிருபையும் இரக்கத்தையும் கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். We take the old things with us. நாம் பழைய காரியங்களை நாம் சுமந்து செல்கிறோம். Lot of people know they take yesterday's pain today and they spoiled this day. அநேகர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நேற்றைய வேதனைகளை சுமந்து கொண்டு இந்த நாளை அவர்கள் கெடுக்கிறார்கள். And they just don't enjoy the goodness of God that the Lord has given. தேவன் செய்த நன்மைகளை அவர்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள மறுக்கிறார்கள். David said, this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. தாவீது சொல்ற, இன்றைய நாள் கர்த்தர் உண்டு பண்ண நாள் இது, இதிலே நாங்கள் மகிழ்ந்து களி கூறுவோம் என்று சொல்கிறார். So many people are dying of hunger every day. ஒவ்வொரு நாளும் பசியினால மரிக்கிறவர்கள் ஏராளம். Many thousands of people die of accident. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் விபத்துகளினால் மரிக்கிறார்கள். But today is a new day. You and I are alive. We need to thank God for it. ஆனா இன்றைய நாள் ஒரு புதிய நாள். நீங்களும் நானும் ஜீவனோடு இருக்கிறோம். அதற்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும். Let not your past failures dictate your future. கடந்த கால தோல்விகள் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க கூடாது. Your future is decided by the promises that you get from God. தேவனிடத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வாக்குத்தத்தங்களினால் உங்களுடைய தீர்மானங்கள் நிறைவேற வேண்டும். Your future is decided by what God has done in our lives.
நம்முடைய எதிர்காலம் கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்திருக்கிறார் என்பதை வைத்து நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். Most of the people who are, we bought in so much of negativity, we have so much of ill feeling about ourselves. நம்ம அதிகமாக எதிர்மாறான சிந்தனைக்கு நம்ம இடம் கொடுத்ததுனால நம்மளை குறித்தே ஒரு தோல்வி மனப்பான்மை நமக்குள்ளாக இருக்கிறது. ஒரு தோல்வி மனப்பான்மை. They feel sorry about the way they look, the way they act, the way they do things, way they do work. They're not satisfied with them. அது அவங்க குறித்தே திருப்தி அடையாதவர்களாக அவங்க எப்படி காட்சியளிக்கிறாங்க, எப்படி நடக்கிறாங்க, இதை குறித்தே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். If they can understand what Jesus paid for them, அவங்க இயேசு அவங்களுக்காக பலியான காரியத்தை அவங்க அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, I want to tell you, my dear friend, you and I are worth not just tons of gold or tons of diamonds. You and I are worth because you're worth as much as Jesus' blood is worth. இயேசுடைய ரத்தத்துக்கு எவ்வளவு விலை மதிப்பு உள்ளதோ அவ்வளவு மதிப்புள்ளவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். The blood of Jesus cannot be, we cannot compare the price for the blood of Jesus. இயேசுடைய ரத்தத்திற்கு ஒரு விலைக்கரையுமே இல்லை. If the blood of Jesus cannot be valued, it is beyond our, the human value. That value is what you and I are. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்திற்கு நம்ம ஒரு விலைக்கரையுமே செலுத்த முடியாது. அதே அளவு மதிப்பு நமக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறது. People always think like, if I set up things in my life, if I get a good job, if I get a visa, if I get married, if I get a child, everything will be fine. சில அநேகர் யோசிக்கிறாங்க, எனக்கு ஒரு வீசா கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவி கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு நல்ல ஒரு பிள்ளை கிடைச்சிருச்சுன்னா என் வாழ்க்கை எல்லாமே நிறைஞ்சிருச்சு நம்ம நினைக்கிறோம். I hear people say, if at all I get that project, my life will be different. சில சொல்றாங்க, எனக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் கிடைச்சிருச்சுன்னா என் வாழ்க்கையே முற்றிலும் மாறிடும் சொல்றாங்க. I want to tell you, friend, our life is not dependent on the things that we choose. Our life is dependent on a trust that we have in Jesus Christ. நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிற காரியங்களின் மேல இல்ல, ஆனா ஆண்டவரின் மேல் நாம் நம்பிக்கை வைக்கிறதுல தான் நம்முடைய எதிர்காலம் இருக்கிறது. Bible says his mercies are new every morning. Let's rejoice today and the new day at Metro Center, that as we get this word of God this morning, let's relish this word. He's going to do something new. சபையாக நாம் இந்த வார்த்தையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார் என்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடு நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம். Something new which is you are not expecting. இதுவரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியம். Because why it is something new? Because God is already, I understand that God is always with me. That's the revelation that I'm giving you today. God is always with you, come what may. வாழ்க்கையில் நம்ம எந்த சூழ்நிலை நாம் கடந்து சென்றாலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். That's a revelation we need to understand. அந்த வெளிப்பாடை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Though the whole world is against us, you can be rest assured that you can win because God is there with you. உலகம் முழுசும் நமக்கு எதிர்த்து வந்தாலும் நீங்க கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் என்பதனால் நாம் ஜெயங்கொள்கிறவர்களாக இருக்க முடியும். My dear friend, I don't know what your life is all about. நண்பர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க என்ன கடந்து செல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. Till this minute you might have lost your life. You have messed up your life. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்க சொதப்பி வச்சிருக்கலாம். Maybe you think that nothing in my life is coming to fruitfulness. இந்த வாழ்க்கையில் எதுவுமே ஒரு கனி தருகிற காரியமாக இல்லை நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம். But today, ஆனா இன்றைக்கு the word of God says there will be a new beginning. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது ஒரு புதிய ஆரம்பம் இருக்கிறது. Because you are special. ஏனென்றால் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். There is so much God has done for you and I. We cannot compare that. உனக்காக எனக்காகவும் தேவன் अनेक காரியங்களை செய்திருக்கிறார். அதை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது. Many famous men of God, they were started with failures. अनेक பிரசித்தி பெற்ற தேவனுடைய மனுஷர்கள் தோல்வியில தான் அவங்களோட வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Not only men of God, many leaders of this world. தேவனுடைய மக்கள் மட்டும் இல்ல, अनेक தலைவர்கள் அப்படிதான் அவங்களோட வாழ்க்கை தொடங்கி இருக்காங்க. Sir Winston Churchill was a prime minister of England, Great Britain.
ஸோ வின்ஸ்டன்ஸ் சர்ச்சில் என்பவர் கிரேட் பிரிட்டன்லே வந்துட்டு அவர் ஒரு பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர். You know, in his college and school days, he was denied in what we call it as kind of a NCC or whatever it is. He was denied because he was not fit for it. காலேஜில் ஸ்கூல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம இந்த என்சிசிலாம் வந்துட்டு அவரை வந்து சேர்த்துக்கவே மாட்டாங்க, ஏன்னா வந்து அவர் அதுக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவரை ஒதுக்கி வச்சுருவாங்க. But he went on to become a prime minister of Great Britain, and not only that, he became a defense minister of Great Britain, and he fought the war for the Allies. அவர் அது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையிலிருந்து அவர் வந்து ஒரு பிரதம மந்திரியாக ஆனார். அவர் ஒரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராக ஆகிட்டு எதிரிகளோட சண்டை போட அவர் சென்றார். Thomas Alva Edison failed 2000 times before he could find the bulb. அந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அந்த பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்பாக 2000 முறைக்கு அவர் வந்து தோல்வியை சந்திச்சார். Abraham Lincoln lost more than 25 times in the local elections before he became the president of America. ஆப்ரஹாம் லிங்கன் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக ஆவதற்கு முன்பாக 20 முறைக்கு மேலாக அவர் தோற்று இருக்கிறார். Sachin Tendulkar failed in 10th standard. சச்சின் டெண்டுல்கர் 10ஆம் வகுப்பிலே தோல்வியை அடைந்தார். Steve Jobs the product was not accepted by people. ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் அவர் செய்த அந்த ஒரு காரியமானது மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. Walt Disney's character, when the first time when Walt Disney he just created that image of Mickey Mouse, he went and asked the studio, they said you're a failure, nobody will take it. அந்த வால்ட் டிஸ்னி வந்து அந்த மிக்கி மவுஸ் உடைய படத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஸ்டுடியோக்கு போய் காமிச்சப்போ வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, நீ வந்து ஒரு தோல்வி அடைந்தவன், நீங்க வந்து வராத போயிடுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. But you know the history. ஆனால் சரித்திரம் உங்களுக்கு தெரியும். From the Bible, வேதத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது Moses cannot talk. மோசால பேச முடியாது. David went into such a mess in the family in his personal life, but yet became a man pleasing to God. தாவீது அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்துட்டு ஒரு நிறைய தவறுகளை செய்தனாலும் அவன் வந்துட்டு தேவனை பிரியப்படுத்துகிற ஒரு மனுஷனாக அவன் இருந்தான். Paul was persecuting the church, but went on to become the greatest of all the apostles. பவுல் சபை துன்புறுத்தி கொண்டிருந்த பவுல் ஒரு சிறந்த ஒரு அப்போஸ்தலனாக அவன் மாறினான். That's what Paul says in Philippians 3:13. Paul says, one thing that I do, forgetting the things that is behind him, but I will run the race. பிலிப்பியர்ல வந்து பவுல் சொல்றார், நான் வந்துட்டு பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை பார்த்து நான் என்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடுவேன் என்று சொல்கிறார். So my dear friend, ஆகவே நண்பர்களே, when you can just start right now. இப்போ நீங்க உங்களை ஒரு புதிய ஆரம்பமாக ஆரம்பிக்கலாம். Don't think that you have lost time. நீங்க வந்து நாட்கள் வீணா எடுத்துட்டேனே நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம். Never too late in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இன்னும் வந்து தாமதமே இல்லை, தாமதமாகவே நீங்க இல்லை. Caleb was about 80 years old when he said, Lord, give me that mountain. அந்த மலை எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி காலேப் கேட்ட பொழுது அவன் 80 வயதானவனாக இருந்தான். So whatever you think that, no, we evaluate things in the worldly perspective. நம்ம உலக கண்ணோட்டத்திலே நாம் வந்துட்டு மதிப்பீடு செய்வதில்லை. But we work for the kingdom. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்காக நாம் செயல்படுகிறோம். I want to talk to some of you are ministers of God who are seeing this. ஒருவேளை நீங்க பார்த்து கொண்டிருக்க ஒரு சில தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களாக கூட நீங்க இருக்கலாம். It is not late, my dear friend. நண்பர்களே, இது இன்னும் லேட் ஆகல. God is not given up on you. ஆண்டவர் வந்து உங்களை வந்துட்டு கைவிடல. He's going to start a new thing. ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். Actually, your ministry is going to start just now. சொல்லப்போனால் உங்களுடைய ஊழியம் இப்பதான் தொடங்க போகுது. Greater things God in store for you. ஆண்டவர் உங்களுக்காக பெரிய காரியங்களை வைத்திருக்கிறார். Don't allow your past failures to determine your future. உங்களுடைய கடந்த கால தோல்விகள் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க அனுமதிக்காதீர்கள். Today is the new day. ஏனால் இன்றைய நாள் ஒரு புதிய நாள். Today the Holy Spirit of God is telling the old things that passed away, behold I make all things new. இன்றைக்கு பரிசுத்தவான் சொல்கிறார், பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாக மாற்றுகிறேன் என்று சொல்கிறார். Romans 12:2 says, be ye renewed by your mind. ரோமர் 12:2 இப்படியாக சொல்கிறது, நீங்கள் இந்த உலகத்திற்கு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். So you need to be renewed in our mind. ஆகவே நம் மனதிலே நாம் புதிதாக்கப்பட்டவர்களாக காணப்பட வேண்டும். How our mind will be renewed? Because we have to
take the word of God in our hearts. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மனம் புதிதாக்கப்படுகிறது. So constantly remind yourself that we are special people. ஆகவே நாம் தேவனுடைய பார்வையில் விசேஷமானவர்கள் என்பதை நாம் மறுபடியும் நமக்கே நாம் நினைப்பூட்டிக் கொள்ள வேண்டும். Always thinking that I can do all things through Christ who strengthens me. எப்பொழுதும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று சிந்தை நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். You have to constantly say that no weapon that formed against me shall prosper. உனக்கு எதிராக உருவாகிற எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் என்பதை நாம் அறிக்கை செய்து கொள்ள வேண்டும். You need to understand that I'm being washed by the blood of Jesus. நான் தேவனுடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டிருக்கேன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். For an example, உதாரணத்துக்கு if a devil comes and speak to you, you are nothing. பிசாசு நீ ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது you have to just tune your mind to saying that I'm being redeemed by the blood of Jesus. நான் இயேசுவின் இரத்தத்தினால் வாங்கப்பட்டேன் என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தை உனக்கு இருக்க வேண்டும். I'm so costly. நான் விசேஷமானவன் என்பது நான் விலையேறப்பெற்றவன் என்பது நாம் நினைக்க வேண்டும். அப்படிதான் நம்முடைய மனதை நாம் புதுப்பித்துக் கொள்ள முடியும். So my dear friend, whatever may be your ambitions, ஆகவே நண்பர்களே, உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்னவாக இருந்தாலும் சரி, today இன்றைக்கு be just aligned yourself with the word of God. தேவனுடைய வார்த்தையோடு நாம் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது you renew yourself and realign yourself to the plan of God. நீங்களே புதுப்பித்துக் கொள்வீர்கள், தேவனுடைய திட்டத்தோடு நீங்கள் இணைந்து கொள்வீர்கள். Then your life will be a life that is pleasing to God. அப்பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும். And I'm sure that everybody knows the word. Last week also Pastor Rajan said Jeremiah 29:11. He's got a wonderful plan for you. கடந்த வாரம் கூட நம்முடைய பாஸ்டர் ராஜன் சொன்னார், எரேமியா 33:29-11 ஆண்டவர் நமக்கு என்று விசேஷ திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார். So don't worry about your life and my life. He's got a best thing for you and me. ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கை என்னோட வாழ்க்கையை குறித்து நம்ம கவலையே பட வேண்டாம், ஏன்னா அவர் நமக்கு சிறந்ததை வைத்திருக்கிறார். Parents, don't think about your children because God's got the best plan. பெற்றோர்களே, உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம், ஏன்னா தேவன் அவங்களுக்காக சிறந்த திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். God's got a best plan for your life and for my life. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காகவும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்காகவும் ஆண்டவர் சிறந்த ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார். He's got the best plan for your ministry and my ministry. உங்க ஊழியத்துக்காகவும் என்னுடைய ஊழியத்திற்காகவும் ஒரு நல்ல திட்டத்தை அவர் வைத்திருக்கிறார். But we need to take that. ஆனால் அதை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். The plan is there. அது என்னன்னா, அந்த திட்டம் அங்கே இருக்குது. We need to take it. அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். Okay, it's something like that's how the speciality of God. The promises are there. அதான் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தில் உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி அங்கே இருக்குது. We need to take it. அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்ளணும். Okay, and we ask God to do something instead of we taking the promise. நம்ம அந்த வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக ஆண்டவரே நீங்க ஏதாவது செய்யுங்க நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். So may the Lord bless you. ஆகவே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the Lord enrich you. தேவன் உங்களை செழிக்க செய்வாராக. May the word of God be anchored in your heart. தேவனுடைய வார்த்தை உங்கள் இருதயத்துக்குள்ளாக வேரூன்றி இருக்கட்டும். Then no weapon that formed against you shall prosper. அப்பொழுது உங்களுக்கு எதிராக உருவாகும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். Then you can say, though you walk in the valley of shadow of death, you shall not fear no evil. அப்போ உங்களால் சொல்ல முடியும், நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். Then you can say, God has already healed me. அப்பொழுது உங்களால் சொல்ல முடியும், தேவன் என்னை சுகமாக்கி விட்டார். Then you can see I'm more than a conqueror. அப்பொழுது நான் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் என்று நம்மால் சொல்ல முடியும். Certain things we need to take the word of God just like that raw. சில நேரத்தில் அப்படியே நம்ம வார்த்தையை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Exercise the word of God. அந்த வார்த்தையை நாம் பயிற்சிவிக்க வேண்டும். And may the Lord bless you and have a great week. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு சிறந்த வார்த்தையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். May you have the best of weeks. உங்களுடைய வாரம் சிறந்ததாக அமைவதாக. God bless you. Let's pray. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் ஜெபிக்கலாம். Father, we want to thank you. We praise you, Father. பிதாவே, நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம். Father, for the people who are looking for a miracle, ஆண்டவரே, அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு Lord, do it now. இந்த நேரத்தில் நீங்க செய்யுங்க ஆண்டவரே. For the people who are struggling to read the word of God, I pray from this day onwards that they would read the word of God. வேதத்தை வாசிக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இந்த நாள்ல இருந்து வேதத்தை சுலபமாக வாசிப்பார்களாக. A lot of people are struggling to pray, Lord. Lord, give them grace to pray.
ஆண்டவரே அநேகர் ஜெபிக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஜெபிக்க முடியாத கிருபை A தாங்க. lot of people are being anxious about what is going to what is going to happen in their life. இந்த வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குமோ என்று ஒரு பயத்தோடு ஒரு கேள்விக்குறியோடு இருக்கிறாங்க ஒரு சிலர். May the Lord be their helper and the guide. ஆண்டவரே நீங்க அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு உதவியாளராகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருங்க. What a beautiful promise that you have given us, Lord, that you will never leave us nor forsake us. ஆண்டவரே நான் விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று நீங்க கொடுத்த அந்த வாக்குத்தத்தத்துக்கு அழகான வாக்குத்தத்தத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Those who put their trust in the Lord shall never be ashamed. கர்த்தரை நம்பி இருக்கிறவர்களோ ஒருபொழுதும் வெட்கமடைந்து போக மாட்டார்கள். So your children are not going to be ashamed, Lord. உம்முடைய பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ஆண்டவரே. We thank you for such a time like this. ஆண்டவரே இந்த நாட்களுக்காக உமக்கு நன்றி. May the Lord bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May the peace of God guide you. தேவனுடைய சமாதானம் உங்களை வழி நடத்துவதாக. May the love of God overflow in your life. தேவனுடைய அன்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வழிந்தோடுவதாக. In Jesus' name I pray. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். Amen. ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Let's receive the benediction. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, and God bless you.